सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah.
जयकार करे। ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, जाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। देगा चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। सब संकट से, सब कष्टों से जो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा। रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हाँ रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name.
આ સુંદર સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. તેમજ ગુજરાત ડાયોસિસના માનનીય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. તેમજ ગુજરાત ડાયોસિસના અધિકારીગણનો આભાર માનું છું. તેમજ ટેકનિકલ ટીમનો આભાર માનું છું કે પ્રભુનું વચન લાવવાને માટે ફરીને એકવાર મને ઉત્તમ આ તક પૂરી પાડી. તેના માટે સર્વનો આભાર માનું છું. સાંજના સમયે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાવાને માટે ઈશ્વર પિતાએ કૃપા આપી. તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. તેમજ આ સમયે જેટલા આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાયા છે એ તમામ ભાઈ બહેનોનો આભાર માનું છું. તેમજ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. અને આ બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા આપણ સર્વને ઈશ્વર પિતા આશીર્વાદિત કરે એ જ પ્રાર્થના. આવો આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં આગળ વધીએ. આજનો જે શાસ્ત્રપાઠ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે એ છે પિત્તરનો પહેલો પત્ર, તેનો પહેલો અધ્યાય, વચન 13થી 25 સુધી. પિત્તરનો પહેલો પત્ર, તેનો પહેલો અધ્યાય, વચન 13થી 25 સુધી. આવો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. એ માટે તમે પોતાના મનની કમર બાંધીને સાવધ રહો અને ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રગટ થવાની વેળાએ તમારા પર જે કૃપા થશે તેની પૂર્ણ આશા રાખો. આજ્ઞાંકિત છોકરા જેવા થાવ અને તમારી પૂર્વની અજ્ઞાન અવસ્થામાં રાખેલી દુર્વાસનાઓની રૂએ ન વર્તો, પણ જેણે તમને તેડ્યા છે તે જેવો પવિત્ર છે તેવા તમે પણ સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાવ. કેમ કે લખેલું છે કે હું પવિત્ર છું, માટે તમે પવિત્ર થાવ. અને જે પક્ષપાત વગર તેની કરણી પ્રમાણે દરેકનો ન્યાય કરે છે તેને જો તમે પિતા કહીને વિનંતી કરો છો તો તમારા અહીંના પ્રવાસનો વખત બીકમાં કાઢો. કેમ કે તમે જાણો છો કે તમારા પૂર્વજોથી ચાલતા આવેલા અવર્થા આચારથી વિનાશી વસ્તુઓ વડે, એટલે રૂપા અથવા સોના વડે નહીં, પણ ખ્રિસ્ત જે નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ હલવાન જેવો છે તેના મૂલ્યવાન રક્તથી તમારો ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે. તે તો જગતના મંડાણ અગાઉ નિર્માણ થયેલો હતો ખરો, પણ તમારે સારું આ છેલ્લા કાળમાં તે પ્રગટ થયો. તે દ્વારા તમે દેવ પર વિશ્વાસ કરો છો. તેણે તેને મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો અને મહિમા આપ્યો કે જેથી તેમનો વિશ્વાસ તથા આશા દેવ પર થાય. તમે સત્યને આધીન રહીને ભાઈઓ પરની નિષ્કપટ પ્રીતિને માટે તમારા મન પવિત્ર કર્યા છે. માટે ખરા અંતઃકરણથી એકબીજા ઉપર આગ્રહથી પ્રીતિ કરો. કેમ કે વિનાશી બીજથી નહીં પણ અવિનાશથી દેવના જીવંત તથા સદાકાળ નહીં પણ રહેનાર વચન વડે તમને પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. કેમ કે સગળા પ્રાણી ઘાસના સરખા છે અને તેઓનું સગળું ગૌરવ ઘાસના ફૂલ સરખું છે. ઘાસ સુકાઈ જાય છે ને તેનું ફૂલ ખરી પડે છે, પણ પ્રભુનું વચન સદાકાળ રહે છે. અને જે સુવાર્તાનું વચન તમને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું તે એ જ છે. પ્રભુ પોતાના વાંચેલા તથા સાંભળેલા વચન પર આશીષ આપો. આમેન. હવે આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે અમારા પ્રભુ છો, અમારા રાજા છો, અમારા પિતા છો. અને પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા,
તમે અમને પ્રેમ કરો છો અને સતત પ્રભુ તમારી કૃપામાં તમે અમને દોરવણી માર્ગદર્શન પૂરું પાડો છો. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જેવો પ્રેમ આ પૃથ્વી ઉપર અમને કોઈ પણ કરતું નથી, પરંતુ પ્રભુનો પ્રેમ જેને અમે માપી શકતા નથી એવો તેમનો પ્રેમ છે. તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આ સુંદર સમયને માટે, કારણ કે તમારી ઈચ્છા અને તમારી યોજના પ્રમાણે પ્રભુ દરેક દિવસ તમે અમારા જીવનમાં નવો બનાવો છો અને નવા દિવસનો આશીષ પ્રભુ તમે અમને આપો છો. આખા દિવસ દરમિયાન પ્રભુ તમે અમને સંભાળો છો. એમ પ્રભુ દિવસે ને દિવસે પ્રભુ તમારી કૃપામાં તમે અમને ધરી રાખો છો અને અમારા જીવનો થકી પ્રભુ તમે અજાયબ જેવા કૃત્યો કરો છો અને તમારા તરફથી મળતા આશ્ચર્યજનક અને અદ્ભુત અનુભવોમાં પસાર થવાના માટે પ્રભુ તમારી કૃપા તમે અમને આપો છો. તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પવિત્ર પ્રભુ, તમારી ઓળખાણને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને તેડું આપ્યું છે ખાસ કરીને આ પૃથ્વી ઉપર સાક્ષીમય જીવન જીવવાને માટે. પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, તમે અમને તમારા બાળકો બનાવ્યા, તમે અમને પ્રભુ તમારા મિત્રો કહ્યા. તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજે પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, આ સાંજની વેળાએ પ્રભુ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાવાને માટે પ્રભુ તમારી કૃપા પ્રત્યેકને આપી, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પવિત્ર પ્રભુ જે વચનો અમે શીખીએ તે પ્રમાણે અમે ચાલીએ અને પ્રભુ અમે અમારી જાતોની આત્મા તપાસ કરતા અમે તમારા પરના વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામતા આગળ અને આગળ વધતા જઈએ અને અમે અમારું કેન્દ્ર સ્થાન કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને રાખતા અમે આગળ અને આગળ વધતા જઈએ. તેના માટે સહાય માંગતા આ સમયે પ્રભુ અમે સર્વ તમારા પવિત્ર જીવન હાથોમાં સમર્પિત થતા આ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આજે જે શાસ્ત્ર પાઠ આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યો, પિત્તરનો પહેલો પત્ર, તેનો પહેલો અધ્યાય વચન 13-25 સુધી. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ પિત્તરનો પહેલો પત્ર. આ અધ્યાય એટલે કે પૂરા અધ્યાયમાં પિત્તર બે વિષયો પર વધારે ભાર મૂકે છે. પહેલો અધ્યાય અને 1-12 કલમો જ્યાં વાંચીએ છીએ ત્યારે વિશેષ ઈશ્વરના મહિમા વિશેની વાત પિત્તર કરે છે અને 13-25 વચનો જે વાંચવામાં આવ્યા તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરીએ તો ત્યાં પાપી જગતમાં પોતાને પવિત્ર રાખવા વિશેની વાત પિત્તર કરતો જોવા મળે છે. અને ખાસ કરીને બાઇબલમાં આ બે વિષયો ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પવિત્રતા અને પાપ ઉપર ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને વાંચવા મળે છે. અને પાપ એ આપણને આપણા ઈશ્વરની સાથે કદી પણ મેલ મિલાપ થવા દેતો નથી, પરંતુ જ્યારે આપણે પાપથી દૂર રહી શકીએ છીએ, દૂર રહીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઈશ્વરની સાથેની પવિત્ર સંગતિ માણી શકીએ છીએ. અને પવિત્ર સંગતિ માણતા આપણે વધારે ઈશ્વરની નજીક આવી શકીએ છીએ અને દિવસે ને દિવસે નવા આશીર્વાદો જે ઈશ્વરે આપણી માટે રાખી મૂક્યા છે એ આશીર્વાદોનો અનુભવ આપણે કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એ ઈશ્વરની પવિત્ર સંગતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે
ઈશ્વરે આપણને પવિત્ર વચનો આપ્યા છે અને એ વચનો એ આપણા જીવનનો રોજનો આહાર બનાવવાની જરૂર છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ જ્યારે આપણે એ વચનો વાંચીએ છીએ અને પાળતા નથી તો એ આપણા માટે કંઈ પણ લાભકારક નથી. પરંતુ જ્યારે એ વચનો આપણે પાળીએ છીએ અને એને આધીન થઈને ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણું એક આત્મિક રીતે આપણે ઈશ્વરની સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ. આજે જે શાસ્ત્રપાઠ આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યો તેના આધારે જેનું આધાર વચન છે પિત્તરનો પહેલો પત્ર અને તેની 15મી કલમ. ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, પણ જેણે તમને તેડ્યા છે તે જેવો પવિત્ર છે તેવા તમે પણ સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. ઈશ્વરે આ પૃથ્વી ઉપર આપણને આપણી પસંદગી કરી છે અને તેથી તે કહે છે કે જેણે તમને તેડ્યા છે તે જેવો પવિત્ર છે એવા તમે તમારા સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. આજનો જે વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે એ છે પાપી જગતમાં પવિત્ર રહો. પાપી જગતમાં પવિત્ર રહો. ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 51મો અધ્યાય અને 5મી કલમમાં આ પ્રમાણે દાઉદ ભક્ત કહે છે. ગીતશાસ્ત્ર તેનો 51મો અધ્યાય અને 5મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. દાઉદ ભક્ત અહીંયા આ પ્રમાણે કહે છે કે હું અન્યાયપણામાં જન્મ્યો અને મારી માએ પાપમાં મારો ગર્ભ ધર્યો હતો. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દાઉદ ભક્ત કહે છે કે હું અન્યાયપણામાં જન્મ્યો અને પાપમાં મારી માએ મારો ગર્ભ ધર્યો હતો. એટલે કે અહીંયા દાઉદ ભક્તની પાપનો પસ્તાવો કરતો આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે એને ખબર છે કે હું પાપી છું, તેના માટે એ ઈશ્વરની આગળ જઈને પસ્તાવો કરે છે અને કહે છે કે હું ઈશ્વરની આગળ મારા કાર્યો, મારા મુખના શબ્દો, મારા આચાર, મારા વિચારો, મારું ચાલચલણ એ સર્વ પવિત્ર બને તેના માટે તે પસ્તાવો કરતા તે જોઈ શકીએ છે. એટલે કે દાઉદને અહીંયા ખબર છે કે તે ઈશ્વરની આગળ તે માન્ય નહીં થાય, તેના માટે અહીંયા તે પસ્તાવો કરતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે પસ્તાવો કરતા નથી ત્યારે પાપ આપણા જીવનમાં હાવી થઈ જાય છે અને એ હાવી થઈ જાય છે ત્યાં અને આપણે દિવસે ને દિવસે વધારે એમાં ડૂબતા જઈએ છીએ. પરંતુ એ બધી જ બાબતોમાંથી દૂર રહેવાને માટે ઈશ્વરના પવિત્ર વચનો અને તેને અનુસરણ કરીને જ્યારે આપણે ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણે પવિત્ર જીવન જીવી શકીએ છીએ. આજના વિષયના અનુસંધાનમાં આપણે 3 બાબતો જોવા માંગીએ છીએ. પહેલો પિત્તર તેનો 1લો અધ્યાય વચન 13થી 16 પ્રમાણે તમે સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. પહેલી બાબત, તમે સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ. પિત્તર અહીંયા આ વચનોમાં કહે છે કે જે વ્યક્તિ તારણ પામ્યું છે તે વ્યક્તિનો સંબંધ ઈશ્વર સાથે છે. એટલે કે એ વ્યક્તિ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ વ્યક્તિ
ઈશ્વરની સાથે એટલે કે એનો કંઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ, વધારે સંબંધ જગતની સાથે આપણે જોઈ શકતા નથી. અને એ વ્યક્તિ કબૂલાત પણ કરે છે અને વિચાર પણ કરે છે કે હું અહીં એક પરદેશી સમાન છું અને એક પરદેશીના સમાન જ એ પોતાનું જીવન ત્યાં વ્યતીત કરે છે. અને તેથી પિત્તર અહીંયા કહે છે કે ઈશ્વરે આપણને તેડવામાં આવ્યા છે. આપણ દરેકને જેટલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે એ તમામને પ્રભુના કાર્યને માટે તેડવામાં આવ્યા છે. પ્રભુના કાર્યને માટે એમને અલગ કરવામાં આવ્યા છે. અને વારંવાર એ બાબતો ત્યાં પિત્તર કહે છે કે તમને તેડવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ અહીંયા આગળ જતાં આપણે વાંચીએ છીએ તો કહે છે કે તમને તેડવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ પવિત્ર રહેવાને માટે તેડવામાં આવ્યા છે. પિત્તર નો પહેલો પત્ર, તેનો પહેલો અધ્યાય અને 15મી કલમમાં અહીંયા છેલ્લા બ વિભાગમાં આપણે જોઈએ છે કે તે જેવો પવિત્ર છે એવા તમે સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાવ. તમને પવિત્ર થવાને માટે તેડવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આગળ જતાં જોઈએ છે બીજો અધ્યાય અને 21મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે કારણ કે એને માટે તમને તેડવામાં આવ્યા છે, કેમ કે ખ્રિસ્તે પણ તમારા માટે સહન કર્યું અને તમે તેને પગલે ચાલો માટે તેણે તેમનો નમૂનો આપ્યો છે. એટલે કે અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં નીકળી આવવાને માટે આપણને તેડવામાં આવ્યા છે. અને ત્યાં આ બીજો અધ્યાય અને 21મી કલમમાં આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ, ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વર પિતાએ તેની જે યોજના એના પુત્રમાં તેઓ પરિપૂર્ણ કરવાના હતા એ બાબત વિશે પૂરું નોંધ લખવામાં આવી છે. તેણે એટલે કે ઈશ્વર એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કંઈ પણ પાપ કર્યું નહીં અને તેની અંદર કંઈ પણ કપટ માલુમ પડ્યું નહીં. અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવવાને માટે ઈશ્વર પિતાએ એના પુત્રએ કરેલા કાર્યોને આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. એણે નિંદા સહન કરી, પરંતુ સામે નિંદા કરી નહીં. અને અદલ ઇન્સાફ કરવાને માટે પોતાની જાતને તે સોંપી દે છે. એટલે કે સતાવણીના સમયમાં, એટલે કે વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે સતાવણીના સમયમાં આશીર્વાદના વારસ થવાને માટે આપણને તેડવામાં આવ્યા છે. એટલે કે ઘણી બધી એવી બાબતો છે કે જે પ્રભુ ઈશ્વરે આપણને આ કેમ તેડ્યા છે. એટલે કે જ્યારે આપણે ઈશ્વરના ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે 15મી કલમમાં કે તમારા સર્વ પ્રકારના આચરણમાં તમે પવિત્ર થાવ અને કઈ કઈ બાબતોને માટે તમે તેડવામાં આવ્યા છે એ બાબત અહીંયા લખવામાં આવી છે. અને એ જ પ્રમાણે અનંત મહિમાને સારું બોલાવવામાં આવ્યા છે. તે જ પ્રમાણે ઈશ્વરના પ્રકાશના સંતાન બનવાને માટે આપણને તેડવામાં આવ્યા છે. અને આગળ જતાં જોઈએ છે કે ઈશ્વરે આપણને એક પહાડ પર વસાવેલા નગરની સમાન બનાવ્યા છે. તેથી કરીને આપણું જીવન એ ઈશ્વરને મહિમા આપનારું જીવન હોવું જોઈએ.
એટલે કે આજે આપણે પ્રભુના બાળકો તરીકે પહેલી બાબત ત્યાં જણાવે છે કે આપણે સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થઈએ. એટલે કે જ્યારે એટલે કે કઈ બાબતોમાં આપણે પવિત્ર થવાનું છે એ બાબતો પર વિચાર કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ઈશ્વરે આ જીવન એ કેવળ એના મહિમાને માટે આપણને આપવામાં આવ્યું છે અને ઈશ્વરની મહિમાને માટે કઈ બાબતો મને દૂર રાખે છે એ બાબતો ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને આજથી જ આપણે ઈશ્વરના મહિમાને માટે આપણા જીવનોનું સમર્પણ કરીએ. તે જ પ્રમાણે એમાં બીજી બાબત જોઈ શકીએ છીએ. પિત્તરનો પહેલો પત્ર તેનો 1 અધ્યાય અને વચન 17-21 જેવી રીતના આપણે અહીંયા આગળ જોઈ ગયા એવી જ બાબતો આમાં આ 17-21 કલમમાં પણ લખવામાં આવી છે. એ જ બાબતો રજૂ કરવામાં આવી છે. અહીંયા ઈશ્વરની જે પવિત્રતા છે એ પવિત્રતાના પાયામાં આપણે ઈશ્વરની બીકની રજૂઆત ત્યાં કરવામાં આવી છે. એટલે કે બીજી બાબત, તમે ઈશ્વરની બીક રાખો. અય્યુબનું પુસ્તક તેનો 28મો અધ્યાય અને 28મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુનો ભય તે જ જ્ઞાન છે. પ્રભુનો ભય તે જ જ્ઞાન છે અને દુષ્ટતાથી દૂર રહેવું એ જ બુદ્ધિ છે. અહીં પિત્તર ઈશ્વરની બીક માટે સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને જાતના કારણોની રજૂઆત કરતો જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા પિત્તરનો પહેલો પત્ર 1 અધ્યાય અને 17મી કલમ અહીંયા આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. અને જે પક્ષપાત વગર તેની કરણી પ્રમાણે દરેકનો ન્યાય કરે છે તેને જો તમે પિતા કહીને વિનંતી કરો છો તો તમારા અહીંના પ્રવાસનો વખત બીકમાં કાઢો. ઘણી બધી વાર આપણે ઘણા બધા કાર્યો કરીએ છીએ, પરંતુ ઈશ્વરના ન્યાય શાસન આગળ આપણે ઊભા રહેવાનું છે. એ બાબતનો ઘણી બધી વાર આપણે વિચાર કરતા નથી. ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા પણ હોય છે કે કોઈ પણ એક શબ્દ બોલે એના પહેલાં તે વિચારી લેતા હોય છે. પરંતુ અહીંયા પિત્તર 17મી કલમમાં ત્યાં આ પ્રમાણે તે કહે છે કે જે પક્ષપાત વગર તેની કરણી પ્રમાણે દરેકનો ન્યાય કરે છે તેને જો તમે પિતા કહીને વિનંતી કરો છો તો તમારા અહીંના પ્રવાસને બીકમાં કાઢો છો. એટલે કે ઈશ્વર પિતા આપણો ન્યાય કરનાર છે અને એ બાબતો ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ઘણી બધી વાર આપણે ન બોલવાનું બોલી દેતા હોય છે. જે આપણે બોલીએ છીએ એના પહેલાં વિચાર કરીએ કે ન્યાયના દિવસે આ મારા બોલેલા શબ્દને પણ ધ્યાનમાં રાખીને ન્યાય કરવામાં આવશે. મેં કરેલા વિચારોને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. મારી દૃષ્ટિને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. એ બધી જ બાબતો ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને ખાસ કરીને જે એ વ્યક્તિ આ બાબતો પર વિચાર કરીને પોતે કાર્ય કરે છે તો નિશ્ચય તે
જગતની બાબતો પ્રમાણે નહીં, પરંતુ સ્વર્ગીય ઘરની અભિલાષા રાખીને તે આગળ વધતો જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે તે ન્યાય કરશે ત્યારે એક તટસ્થ ન્યાયાધીશ હશે. પુનર્નિયમનું પુસ્તક તેનો 10મો અધ્યાય અને 17મી કલમમાં આપણે ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, તે કોઈની આંખની શરમ રાખતો નથી, તેમજ લાજ પણ લેતો નથી. પ્રભુ ઈશ્વર જ્યારે ન્યાયની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો ન્યાય કરવાનો હોય ત્યારે આપણે વ્યક્તિઓની કેટેગરી જોઈને અને એ વ્યક્તિનું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે, એના કાર્યને જોઈએ છે અને એ પ્રમાણે આપણે ન્યાય કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ઈશ્વરનું વચન અહીંયા પુનર્નિયમનું પુસ્તક 10મો અધ્યાય અને 17મી કલમમાં તે કહે છે કે તે કોઈની આંખની શરમ રાખતો નથી, તેમજ તે લાજ પણ લેતો નથી. અને જ્યારે ઈશ્વર ન્યાય કરશે એ દિવસે તેની અંદર આપણે પક્ષપાત પણ જોઈ શકતા નથી. મનુષ્યની અંદર એ બાબતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ આપણો ન્યાય થનાર છે તેના માટે આપણે વિચાર કરીને આગળ વધવાની જરૂર છે. તેથી કરીને પ્રભુનું વચન કહે છે કે ઈશ્વરનો ભય રાખો. ઘણી બધી વાર આપણે ઈશ્વરે આપેલું આપણું ઈશ્વરની આરાધના માટે જે ઘર આપણને એટલે કે પવિત્ર મંદિર આપણને આપવામાં આવ્યું છે એનો પણ ઘણી બધી વાર આપણે વિચાર કરતા નથી. ઘણી બધી વાર કઈ જગ્યા પર આપણે ઊભા છીએ એ બાબતો પર પણ આપણે વિચાર કરતા નથી, પરંતુ આપણને સંતોષ થાય એ પ્રમાણેના શબ્દો આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ઈશ્વરનો ભય, આજે પિત્તર તેનો 1લો અધ્યાય અને જે 17થી 21 વચનો જ્યાં ઈશ્વરના બીક વિશે વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને એ બાબતો ઉપર આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. ઘણી બધી વાર આપણા શબ્દો એવા પ્રકારના હોય છે કે મારે ઈશ્વર અને મારો કંઈ પણ લાગભાગ નથી, હું એને ઓળખતો જ નથી, મારી અંદરની જે ધીરજ હોય છે એ ધીરજ ખૂટી જાય છે. અને કારણ કે આપણે જ્યારે ઈશ્વરથી અને ઈશ્વરના વચનોથી દૂર રહીએ છીએ ત્યારે આ બાબતો આપણા જીવનની અંદર જોવા મળે છે. ઈશ્વરનું ભય સેજે પણ આપણા જીવનમાં જોવા મળતું નથી. તેથી પિત્તર આજે પ્રભુના વચનો દ્વારા આપણી સાથે વાત કરી રહ્યો છે અને આ વચનો દ્વારા કહે છે કે ઈશ્વરનો ભય રાખો. મુખના શબ્દો, આપણી દૃષ્ટિ, આપણા વિચારો, આપણી હાલચાલ, આપણા ન્યાયો અને એ બધી બાબતો વિશે આજે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે કઈ બાબતોમાં પોતાની જાતને પવિત્ર રાખવાની જરૂર છે. અહીંયા જેવી રીતના આપણે જોઈ ગયા તે જ પ્રમાણે ઈશ્વર જેવો પવિત્ર છે એવા તમે સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર બનો. તે જ પ્રમાણે બીજી બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વરનું ભય રાખો, ઈશ્વરની બીક રાખો. તે જ પ્રમાણે ત્રીજી બાબત અને છેલ્લી બાબતમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે 1 પિત્તર તેનો 1લો અધ્યાય 22થી 25 વચનોમાં તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો.
તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. આગળની જે 2 બાબતો આપણે જોઈ ગયા તેમાં ઈશ્વરે આપણને આદેશ આપ્યો છે, તમે પ્રભુના બાળકો છો, તમને તેડવામાં આવ્યા છે, અને જ્યારે તમે પાપી જગતમાં જીવન જીવો છો ત્યારે તમારે આ બાબતોમાં પોતાની જાતને દૂર રાખવાની છે. અને જ્યારે આપણે એ બાબતોથી એટલે કે ઈશ્વરને નથી પસંદ એ પ્રમાણે એ જીવન આપણે એ પ્રમાણેનું જીવન આપણે નથી જીવવાનું. અને અહીંયા ત્રીજી બાબતમાં એ જ કહે છે કે તમે એકબીજા ઉપર પ્રેમ રાખો. 22મી કલમ તે લખવામાં આવ્યું છે કે તમે સત્યને આધીન રહીને ભાઈઓ પર નિષ્કપટ પ્રીતિને માટે તમારા મન પવિત્ર કર્યા છે. તમારા મન તમે પવિત્ર કર્યા છે માટે ખરા અંતઃકરણથી એકબીજા ઉપર આગ્રહથી પ્રીતિ કરો, કેમ કે વિનાશી બીજથી નહીં પણ અવિનાશીથી દેવના જીવંત તથા સદાકાળ રહેનાર વચન વડે તમે પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. તમને પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. ઈશ્વરે આપણને આદેશ આપ્યો છે, એ પ્રમાણેના જીવન જીવવાને માટે તે હુકમ કરે છે. અને આપણો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ તે જ પ્રમાણે અરસપરસની પ્રેમની વાતોનો આધાર પણ ઈશ્વરે આપેલા આ પુનર્જન્મમાં સમાયેલો છે. ઈશ્વરનો પ્રેમ એ જે વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે તે પ્રમાણે યોહાન 13મો અધ્યાય અને 34મી કલમમાં એ બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે પોતાના ભાઈ ઉપર નિષ્કપટ પ્રીતિ રાખીને ખરા અંતઃકરણથી તેના પર આગ્રહથી પ્રીતિ કરીએ, કારણ કે દેવ એ પ્રેમ છે અને તેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો છે. અને આપણે બધા એ આકાશવાસી પિતાના સંતાનો છીએ. યોહાન 3જો અધ્યાય અને 5મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ માણસ પાણીથી તથા આત્માથી જન્મ્યો નથી તો ઈશ્વરના રાજ્યમાં તે જઈ શકતું નથી. એટલે કે પ્રેમ એ માફી આપે છે. પ્રેમ એ માફી આપે છે. અને અહીંયા પિત્તર આ બાબત પર વધારે ભાર મૂકે છે કે તમે આગ્રહથી તમારા ભાઈ પર પ્રીતિ રાખો, કારણ કે ઈશ્વરે આપણા ઉપર પ્રેમ કર્યો અને ઈશ્વર એ પ્રેમ છે. અને ઈશ્વરના પ્રેમના ખાતર આપણે પુનર્જન્મ પામી શકીએ છીએ. અને તેથી જ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે અહીંયા નવા જન્મની વાત 22મી કલમમાં કરવામાં આવી છે. તમારા મન તમે પવિત્ર કર્યા છે. જ્યારે નવો જન્મ થાય છે ત્યારે આપણી અંદર એક નવો આત્મા બને છે. એટલે કે આપણો જે આત્મા છે એ નવો બને છે. એની અંદર જે જૂની બાબતો છે એ જૂની બાબતોનો અંત એ દિવસે આવે છે. જો તમારી અંદર નવો
એટલે કે નવો આત્મા આવ્યો છે, નવો જન્મ તમે પામ્યા છો, તો એ આપણો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ કરવાની પદ્ધતિથી આપણે એ બાબતને જાણી શકીએ છીએ. અને પ્રેમ દ્વારા આપણે એ બાબતને જાણી શકીએ છીએ કે મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પહેલો યોહાનનો પહેલો પત્ર તેનો 3 અધ્યાય અને 14મી કલમમાં આ બાબત વિશેનું સ્પષ્ટ શિક્ષણ પણ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે આજે પિત્તરનો પહેલો પત્ર તેના 1 અધ્યાય અને 13થી 25 વચનોમાં પાપી જગતમાં તમે પવિત્ર રહો એ વિષયના અનુસંધાનમાં 3 બાબતો આપણને શીખવા મળે છે. તમારા આચાર વિચારમાં તમે પવિત્ર બનો, ઈશ્વરની બીક રાખો અને એકબીજા ઉપર પ્રેમ કરો. એકબીજા ઉપર પ્રેમ કરો. ખાસ કરીને આજે પ્રભુના બાળકો તરીકે સાંજેના સમયે પ્રભુએ આપણી સાથે વાત કરી છે. અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણે આ પૃથ્વી પર છીએ ત્યારે આ આપણા માટે કાયમનું ઘર નથી, પરંતુ જે કાયમનું ઘર છે એને ત્યાં જવાના માટે આપણને આ જીવંત અને પવિત્ર વચનો આપ્યા છે. અને એ વચનો એ રોજ ને રોજ આપણી આત્મ તપાસ કરવાને માટે આપણને દોરવણી આપે છે. એ વચનો જે ઈશ્વરની સાથે આપણને વાતચીત કરવામાં સહાય અને મદદ કરે છે. એ વચનો આપણા દરરોજના જીવનમાં વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે આપણને સહાય અને મદદ કરે છે. જો આ દિવસ સુધી આપણે આ પ્રભુના જીવંત અને પવિત્ર વચનોથી દૂર છીએ, તો આજે આપણે પ્રભુના બાળકો તરીકે વિચાર કરીએ, ખાસ કરીને કઈ બાબત મને પ્રભુથી દૂર રાખે છે. આજે પ્રભુ પાસે સહાય અને મદદ માંગીએ અને આ વચનો પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે પ્રભુ આપણ સર્વને સહાય તથા મદદ કરે. આમેન. આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, વચનો એ તમારા છે અને મર્મો પણ પ્રભુ તમારા છે. પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, આ વચનો આ સાંજની વેળાએ પ્રભુ અમે સાથે મળીને મનન કરી શક્યા, તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, પાપી જગતમાં પવિત્ર રહો અને એના અનુસંધાનમાં 3 બાબતો ઉપર અમે પિત્તરે જે વચનો કહ્યા એ પ્રમાણે શીખી ગયા. તમારા આચાર વિચારમાં, આચરણમાં તમે પવિત્ર થાઓ, ઈશ્વરની બીક રાખો અને એકબીજા ઉપર પ્રેમ કરો. પ્રભુ, તમારા બાળકો તરીકે તમે અમારા જીવનોમાં કાર્ય કરો અને પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, આ વચનો પ્રમાણે ચાલવાને માટે તમે અમને સહાય તથા મદદ કરો. અત્યારે આ સમયે અહીંયા જોડાયેલા તમામ ભાઈ બહેનોને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દરેકને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો અને પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, આ પાપી જગતમાં પવિત્ર જીવન જીવવાના માટે તમે
સહાય તથા મદદ કરો. આગળના સમયમાં પ્રભુ અમે સર્વ તમારા પવિત્ર જીવંત હાથોમાં સમર્પિત થતા આ અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. હવે સાંજ થઈ ઘર આવતું દીકરા, ઉતરી રહ્યો અંધકાર, ના ભટકીશ નિરાધાર. કશું ફળ મળશે નહીં તને દુનિયાની ભીડમાં. આંખો ખોલીને જોઈ લે તું, સાચા ખોટાને પારખી લે. આવી જા ઘેર પાછો તું, આવી જા ઘેર પાછો તું. दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा. की भीड़ में क्यों खो रहा. मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा. तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ. दुनिया की भीड़ में यूं खो रहा. गुनाहों की जेल में बंद हो गई. तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ. दुनिया की भीड़ में जाल में जो फंसा. गुनाहों में था अब तलक तू जो ढसा. मकड़ी के जाल में था जो फंसा. घर लौट आ
अब नाप ले तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ